नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 7 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य एवं देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण माने केउ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु, जा फल प्रत्येक दिन एहीपरि नुआ नुआ न्यूज सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर केबे मिलिबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती। देशर लक्ष लक्ष चाषी वर्तमान एथिपाई अपेक्षा करिसंती। होली निकटरे चाषी को बैंक अकाउंट को 2000 टंका ट्रांसफर हेबो बोली आशा करा जाउतिला, किंतु पर्व सरिबा पर मध्य एही राशि ए पर्यंत जारी होई नाही। चाषी माने एबे सरकार को परवर्ती घोषणा को उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार खूब शीघ्र चाषी मानू सहायता प्रदान करिपारंती। आशा करा जाउछि जे प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती आसंता सप्ताह शेष सुधा जारी होई पारे। जदि यह हुए तेबे लक्ष लक्ष चाषी अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका ट्रांसफर करा जिवो। प्रकृत रे एही योजना अधीन रे केंद्र सरकार प्रतिवर्ष चाषी मानू 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करितंती। एही राशि गोटिए थरे दिया जाए नहीं, बरम 3टी समान किस्ती रे दिया जाए। परवर्ती खबर गुरुवार दिन आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एक चंद्रबाबू नायडू राज्य विधानसभा रे एक नूतन जनसंख्या परिचालना नीति घोषणा करिसंती, जेउथिरे संतान जन्म को उत्साहित करिबा पई आर्थिक प्रोत्साहन प्रस्ताव दिया जायछि। एही योजना रे अनुसार द्वितीय एवं तृतीय संतान थिबा परिवार गुड़ी को प्रसव समय 25,000 टंका मिलिबो एवं मुख्यमंत्री कहिथिले जे वर्तमान प्राय 58% परिवार रे केवल गोटे संतान अछि, जेतेबेले प्राय 2.17 लक्ष परिवार रे दुईटी संतान अछि एवं प्राय 62 लक्ष परिवार रे 3टी किंबा ताठारु अधिक संतान अछंती। से उल्लेख करिथिले जे प्राय 3 लक्ष परिवार रे दुईटी बदल रे केवल गोटे संतान अछि एवं अन्य 3 लक्ष परिवार रे दुई अधिक संतान अछंती। नायडू दर्शाइथिले जे राज्यर मोट प्रजनन हार 1993 मसीह रे 3.0 रु ह्रास पाइबा वर्तमान 1.5 होई सारिछि। जनसंख्यागत संतुलन बजाय रखिबा पई आदर्श TFR होइछि 2.1 एवं से चिंता प्रकाश करिथिले जे कम प्रजनन हार जापान एवं दक्षिण कोरिया एवं इटाली भली देश मानक परि कर्म शक्ति अभाव एवं दीर्घकालीन आर्थिक चैलेंज सृष्टि। परवर्ती खबर आज एक दिवसीय उत्सव गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइचंती केंद्र गृह एवं समवाय मंत्री अमित शाह। भुवनेश्वर यूनिट 3 स्थित इडोक प्रदर्शनी पड़िया रे समवाय क्षेत्र एवं जातीय सुरक्षा सहित जड़ित अनेक गुरुत्वपूर्ण उपक्रम शुभारंभ करिसंती अमित शाह। एही कार्यक्रम रे अन्यान्य विशिष्ट अतिथि भाव में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा, आईन एवं पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, गृह एवं नगर निर्माण मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत, मत्स्य एवं प्राणी पशु विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एवं भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी प्रमुख उपस्थित। परवर्ती खबर बालेश्वर जिला बस्ता थाना 60 नंबर जातीय राजपथ तारिणी छकरे अभावनीय घटना घटी। सीमेंट बोझेई ट्रक एक डस्ट बोझेई ट्रक को धक्का देइछि। दुर्घटना रे दुईटी ट्रक रो ड्राइवर गुरुतर होइचंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार बालेश्वर जलेश्वर अभिमुखे जाउथिबा एक सीमेंट बोझेई ट्रक रो चका फाटी जिबारु तारिणी छक निकट रे रास्ता कड़े छिड़ा होइथिबा एही समय पछपटु आसुथिबा एक डस्ट बोझेई ट्रक टी भारसाम्य हराई पछपटु जोर रे धक्का देइथिला। फल रे ट्रक टी संपूर्ण भांगी चूरमार हो जाइथिला। ट्रक भितरे फसी रहिथिबा ड्राइवर एवं अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची 2 जन को उद्धार करी बस्ता गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे भर्ती करिथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତକ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା ଥାନା ଦହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଡଙ୍କିରିପଡ଼ାର ଜଗମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଲଭ ମାଝୀ। ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ। ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 3 ରୁ 4 ମାସ ତଳେ ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହର ପଟାନେଚୁର ନନ୍ଦିଗାଁକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ସେମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବିଲ୍ଡିଂ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁର୍ଲଭଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏପଟେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକାଦାର ମୃତକ ଦୁର୍ଲଭଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭିଟାମାଟିକୁ ପଠାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଚାଲାଣକାରୀକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଦଳ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଖା ଧରି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପାଇଁ ମାଫିଆ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମାଫିଆ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବସୁଧା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଖି ଥିବା 21 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋର ଚାଲାଣକାରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଦେବାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ସାୟଦର ପୁଅ ଜଦିଦ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲମଦ ସାୟଦକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିରେ ଥାନାର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏସିକ୍ରାନ୍ତି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 44/26ରେ ଏକ ଏନ୍ଡିପିଏମ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ଭେନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପାଲଡହା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରମ୍ପର ଗାଁର ସୁନରମ ତାମସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସୁନାରମ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସୁନାରମ ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନାରାମକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 10 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପବନ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। 7 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 8 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପବନ ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବହିପାରେ। 8 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପବନ ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ସେହିପରି 9 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 10 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପବନ ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟୁଇଟ୍ରୁ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଦେଶର ସବୁଠୁ ତତଲା ସହର ପାଲଟିଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ପରଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାତି। ତାତୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବସନ୍ତରେ ଡହ ଡହ ଖରା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଜଳୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ଦେଶର ସବୁଠୁ ତତଲା ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 5.2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ଥଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଏବଂ 9ରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତିଲା ସମାନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିବା ପରେ 10 ତାରିଖ ପରଠୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବସନ୍ତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଉଛି। ଖରା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସହରୀକରଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କଲବଲ କଲାଣି ତାତି। ଆଗକୁ ଭୀଷଣ ତାତିରେ 4 ମାସ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଡାକିବେ ପଶ୍ଚିମ